सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ मैं नवनीत ਤੇ ਫਤਿਹ ਐਡੂਕਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। 3 ਤੋਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਮੇਨਸ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। दूसरी गल ये सिर्फ आप ग्रामर तक सीमित नहीं रहांगे, आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझांगे किवें पंजाबी दे सेंटेंसेस को इंग्लिश दे विच ट्रांसलेट करना है। सो इस सारियां चीज़ां ठीक है आप इहदे विच कवर करनियां ने। सो सब तो पहला अपना चैप्टर हैगा जी अल्फाबैट्स के बारे। सो कोई भी भाषा जिहड़ी है चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो पंजाबी है उन्हां दा एक बेसिक यूनिट हुंदा जिन्होंने पंजाबी दे विच आपां मूल इकाई बोलते हैं। सो मूल इकाई भाषा के जोड़े होंगे ने अखर होंगे ने लैटर्स होंगे ने ठीक है और वो लैटर्स के जोड़े वर्ण के जोड़े समूह नूं आपां की कहने आ वर्णमाला कहने आ ठीक है। सो जिवें पंजाबी की वर्णमाला किहड़ी है गुरमुखी है, हिंदी की वर्णमाला देवनागरी है, इसी तरह इंग्लिश की वर्णमाला जिहड़ी है वो अल्फाबैट्स होंगे ने। सो इनू आप दो तरीके नाल लिखते हैं स्मॉल लैटर्स दे विच जिन्हों आपां रनिंग हैंड कह दिंदे आ और कैपिटल लैटर्स दे विच। इहदे आपां कुछ रूल्स अज कवर करांगे इहदे विच ठीक है। सो इंग्लिश अल्फाबैट्स जिहड़े है 26 होंगे A to Z तक ठीक है और A to Z तक साडे कोल जिहड़े है 5 वोवल्स होंगे ने और 21 कॉन्सोनेंट्स होंगे ने। वोवल्स जिहड़े होंगे ने इन्हां नूं आपां स्वर कह सकते हैं ठीक है स्वर और जिहड़े कॉन्सोनेंट्स होंगे ने इन्हां नूं आपां व्यंजन कह सकते हैं। पंजाबी दे विच स्वर व्यंजन सब ने कीता होएगा। हुण पंजाबी दे विच जिहड़े स्वर होंगे ने वो बेसिकली ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ते लगा मात्रा जिहड़ियां हुंदियां ने वो लगा के आपां जिहड़ा साउंड नूं मतलब करते हैं व्यक्त करते हैं। लेकिन इंग्लिश के विच की है आपां वोवल्स यूज करते हैं उन्हां स्वरां दी जगह ते ठीक है जी। सो पंजाबी विच ऊड़ा ऐड़ा जां लगा मात्रा आपां लगा के स्वरां नूं दर्शाउने आ जबकि इंग्लिश दे विच जिहड़े आपां वोवल्स यूज करते हैं A I E O U। लेकिन हुणे वोवल्स लगाउण दी भी जिहड़ी है वो एक रूल इन्हां नूं पर्टिकुलर हुंदा जिहड़ा आपां ने फॉलो करना हुंदा इंग्लिश ग्रामर दे विच। सो उहदे लई रूल्स की ने सब तो पहला रूल है कि ए दी एन दी वरतों ठीक है करन लग्या ये ध्यान रखना हुंदा है कि शब्दां दा आरंभ स्वर की है ठीक है स्वर ठीक है। सो इहदे स्वर और धुनी इक्को चीज है जिन्हों आपां इंग्लिश दे विच साउंड कह दिंदे हैं ठीक है। की कह दिंदे हैं साउंड A E I O U ठीक है। सो एक स्वर है। सो जिहड़े वर्ड्स किसी स्वर यानी कि वोवल्स A I E O U दी धुनी नाल आरंभ होंदे ने। सो इत्थे वर्ड जिहड़ा धुनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है साउंड जिन्हों आपां कह दिंदे हैं। सो साउंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी नहीं है कि A I E O U नाल स्टार्टिंग वाले शब्दां दे अगे एन लगे ही लगे। आपां की नोट करना आपां साउंड नोट करना है। सो जिन्ना जिहड़े वर्ड्स ए वाले जिहड़े वोवल्स दी धुनी दे नाल साउंड दे नाल आरंभ हुंदे ने उन्हां तो पहला आपां एन लगाउने आ जिवें कि एन एप्पल एन आई एन इंकपॉट एन अम्ब्रेला एन ऑरेंज ठीक है जी। उस तो बाद वोवल अखर दा नहीं वोवल धुनी दा जिवें कि मैं तुहानूं कहा कि आपां साउंड दा ध्यान रखना हुंदा है ठीक है क्योंकि शब्द वोवल अखर नाल शुरू तां हुंदे हन पर धुनी वोवल वाली नहीं हुंदी। कई शब्दां दे विच जिहड़ा आ मतलब जिद्दां ए तो स्टार्ट ते होगा पर धुनी जिहड़ी है जिहड़ी साउंड है वो ए दी नहीं आएगी ठीक है। यू तो स्टार्ट ते होगा बट धुनी जिहड़ी है वो ऊ वाली नहीं होएगी। सो उन्हां नूं जिहड़ा आ आपां उत्थे धुनी वोवल वाली नहीं सगों व्यंजन वाली हुंदी है उत्थे आपां एन दी जगह ए ही यूज करदे आ। जिवें कि यूनीवर्सिटी हुण इत्थे यू जिहड़ा आ ये वोवल दा साउंड नहीं दे रहा एक कॉन्सोनेंट का व्यंजन का साउंड दे रहा है यूनी जज्जे की आवाज दे रहा है। इसी तरह ये यूरोपियन ठीक है यूरोपियन पर्सन यूरोपियन लेडी यूरोपियन डॉक्टर सो ये भी यू की आवाज में जज्जे की आवाज दे रहा है ठीक है ना कि ए की आवाज दे रहा है। इसी तरह यूनियन ए 1 रुपी नोट ववे की आवाज दे रहा है ओ की आवाज नहीं दे रहा ठीक है ओ दी आवाज नहीं दे रहा लेकिन ये ववे दी आवाज दे रहा है यानी कि एक व्यंजन की आवाज दे रहा है। सो इस करके इहो जे वर्ड्स के अगे आपां एन की बजाय ए दी वरतों करदे हां। हुण कुछ शब्द जिहड़े है वो शुरू तो व्यंजना नाल हुंदे आ पर उन्हां दा जिहड़ा एब्रीवेटेड फॉर्म आ ठीक है शॉर्ट फॉर्म जिन्हों आपां कह दिंदे आ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੋਵਲਸ ਵਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਨ MBA, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। MBA, ਐਨ MP, ਐਨ MLA, ਐਨ SHO, ਸੋ S ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਐ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਐ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਵੋਵਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੋਵਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਐਨ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਏ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਜ਼ ਅਰਾਈਵਡ, ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਜ਼ ਅਰਾਈਵਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦ ਗ੍ਰਾਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ, ਦ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਬਲੂ, ਦ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਵਾਈਟ, ਦ ਕਲਾਉਡਸ ਆਰ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੋਡ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦ ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਦ ਗੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਦ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਦ ਹਵਾ ਮਹਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਦ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਬਿਆਸ, ਦ ਗੰਗਾ, ਦ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ, ਦ ਯਮੁਨਾ, ਦ ਰਾਵੀ, ਦ ਸਤਲੁਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਦ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼, ਦ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ, ਦ ਕੋਲੋਰਾਡੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਵਨੀਤ, ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਈ। ਸੋ ਆਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੈਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਈ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਚਾਕਲੇਟ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਵੈਰੀ ਮਚ, neither I nor my sister will go to the college, right? Next ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 10th ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾ, ਪੁੱਠੇ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਨਾ ਸੇਜ਼ ਲਾਈਫ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਐਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ।
आई सैड टू हिम ओबे योर पेरेंट्स, ओबे ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਆਏਗਾ। देन उस तो बाद लास्ट ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ MLA ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਤੇ M ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ, L ਵੀ, A ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PPSC ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ IAS ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ MP ਵੱਡਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ।